Hi friends, how are you all of you? I think you're enjoying very much by seeing my videos. So we have started off with a new syllabus Physics IPE from this academic year 2026-27. Physics paper have changed entirely. So మీకోసం నేను వీడియోస్ చేశానండి. I have started off with Unit 1 electric charges and fields. Almost 3 to 4 videos the concept has done. Now for your better experience నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు ఐపీఈ పేపర్ని డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, అలాగే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, అలాగే వన్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్, ఓకేనా, అలాగే వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, అలాగే షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్. దీంతో పాటు ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఎడిషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్సో సమ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఐదర్ ఎంసెట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ మీకు పేపర్లో 4 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి న్యూ పేపర్కి, 85 marks. That is 1 mark questions, 2 marks questions, 4 marks questions. Okay na? 4 marks and I mean derivations. You can take it as short questions. Alage long questions unnai manaki. So now what I am doing is short questions ante 4 marks and 8 marks I am making one video. But single questions ante 1 mark questions, 2 marks. Okay na? Ante fill in the blanks and atunnayi kada, separate videos meeku chestunanu. Today in this video regarding our first chapter, that is electric charges and fields. Regarding the electric charges and fields law, okay, we will be solving some single question ante multiple choice questions unnaya manu solve cheddam, okay na. So multiple choice lo almost you are having 10 questions, some important questions for your second year physics, okay na, new syllabus. So heading pettukondi multiple choice questions, please. Multiple choice questions. Okay na? So ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఏబిసిడి 4 ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. అందులో మీకు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటిదని మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. By quantization, charge q of a body is given by where n is an integer, సో వాడు ఏమన్నాడు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లో ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే బై క్వాంటైజేషన్ చార్జ్ క్యూ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ గివెన్ బై డాష్. ఇక్కడ 4 చాయిస్ ఇచ్చాడండి. ఒకటేమో ఫస్ట్ది ఈజ్ ఇట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n బై 2e, ఓకేనా. రెండోది ఈజ్ ఇట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ e బై 3, అండ్ థర్డ్ వన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n into 2e by 3, and the last one, fourth one, q is equal to ne. సో మీకు ఆల్రెడీ నా ఫస్ట్ వీడియోస్ చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 3-4 వీడియోస్ చేశాను. అక్కడ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీకు. ఏంటది? క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్. అంటే క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ద చార్జ్ క్యూ ఈజ్ గివెన్ బై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ఈ. అంటే ఇక్కడ n ఈజ్ అన్ ఇంటిజర్. n అనేది ఇక్కడ ఒక ఇంటిజర్. యూ కెన్ టేక్ ద వాల్యూస్ 1, 2, 3, 4 పాజిటివ్ వాల్యూస్, ఆర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, -2, -3, సో ఆన్ అండ్ సో ఫార్. ఇక్కడ n అనేది ఏంటి? ఇంటిజర్, ఒక పూర్ణాంకం అంటారు. ఇంటిజర్ అంటే ఒక పూర్ణాంకం. సో ఇట్ హ్యాస్ ద వాల్యూస్ 1, 2, 3, 4 పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, -1, -2. సో చెక్ చేస్తే ఇక్కడ n బై 2e అని ఉంది, n ఇంటూ e బై 3 ఉంది. ఇవన్నీ రాంగ్ ఆన్సర్. యూ కెన్ సీ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Fourth one, q is equal to ne. n is an integer and e is the charge of the electron. E is the charge. That is 1.602 into 10 to the power of -19 coulombs. Okay na? So this is the right hand. మీరు కాన్సెప్ట్ చూడండి ఫస్ట్ వీడియోలో, దాంట్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను. క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఈజ్ గివెన్ బై
Q is equal to plus or minus Ne. N is an integer. Take the values 1, 2, 3, 4 positive values or negative values minus 1, minus 2, minus 3. Okay na? Note cheskondadi. We'll go to the second question. Note chesara? Okay. I'll do one thing. I'll write second question here. Second multiple choice, please. Next one. The value of permittivity of free space. The value of permittivity of free space. Okay. Free space epsilon naught is dash. It's a direct question and it's dash. First one, is it 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square? Second one, is it 8.85 into 10 power minus 12 okay na Newton meter square per coulomb square? Third one, is it 8.85 into 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square? And last one, 9 into 10 power 9 coulomb square by Newton meter square. ఇది కూడా నా ఫస్ట్ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చనే. ఇన్ ద ఫస్ట్ వీడియో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈస్ గివెన్ బై ఏంటి 8.85 into 10 to the power of minus 12. అది కూడా ఏంటి కూలుమ్ స్క్వేర్ పర్ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో ద థర్డ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. చూసుకోండి, న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్ ప్లీజ్. ఓకేనా? అండ్ ఈ వాల్యూ 9 into 10 power 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ కూలుమ్ స్క్వేర్ ఏంటిది? దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ 1/4 pi epsilon naught. ఓకేనా? 1 అంటే మన కూలుమ్స్ లాస్ లో K వాల్యూ ఇది. K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 pi epsilon naught. దీని వాల్యూ ఇది 9 into 10 power 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలుమ్ స్క్వేర్. ఇది కూడా కాదు, ఇది మరి ఇది 9 into 10 కూలుమ్స్ రివర్స్ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ. ఓకేనా? 1/4 pi epsilon naught వాల్యూ ఇది న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలుమ్ స్క్వేర్ 9, 10 పర్. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అడిగాడు కాబట్టి కూలుమ్ స్క్వేర్ ఇది కూడా కాదు. ఓకేనా? దిస్ రాంగ్ ఆన్సర్. 8.85 into 10 to the power minus 12. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ద సి అని మీన్ థర్డ్ వన్. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి. అందుకే మీరు కాన్సెప్ట్ బాగా చదవండి. కాన్సెప్ట్ చదివితే మీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. విల్ గో టు థర్డ్ వన్ నౌ. థర్డ్ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీ వన్. నోట్ చేయండి ఇది లోపు కిందది. ఐ విల్ బి రైటింగ్ థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ మల్టిపుల్ చాయిస్. థర్డ్ వన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నా చూడండి. ఇఫ్ టూ బాడీస్ ఆర్ రబ్డ్, if two bodies are rubbed and one of them acquires Q1 charge, Q1 charge and another acquires Q2 charge అంటున్నాడు. another acquires Q2 charge. Okay, then the ratio of Q1 is to Q2 is equal to dash అన్నాడు. రేషియో ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాడు కిందన. 1 is it 1:2, 2 is it 2:1, 3 is it -1:1, 4 is it 1:4. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి? ఇది కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్ చెప్పాను కదా. ఇఫ్ యూ లెర్న్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దామా? వెరీ గుడ్. సో థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ చూడండి. ఇఫ్ టూ బాడీస్ ఆర్ రబ్డ్ and one of them acquires Q1 charge, another acquires Q2. అంటే ఏంటి? when you rub two bodies like this, due to friction there is exchange of electrons. రెండు బాడీస్ రబ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఒక బాడీ గెయిన్ అవుతుంది, ఇంకో బాడీ లూజ్ అవుతుంది.
ఏ బాడీ అయితే చూడండి ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ బాడీ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ బాడీ, both are rubbing, then one body losing electrons and another body gains electrons. ఇది లూజ్ అవుతుంది, ఇది గెయిన్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఎనీ బాడీ విచ్ ఇస్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బికమ్స్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ అని చెప్పాను, గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ అని చెప్పాను. అండ్ ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. From law of conservation of charges, whatever magnitude of electrons is lost by first body, same amount is gained by the second body. అదే కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్. ఎనర్జీ అయినా అదే చెప్తుంది, మాస్ అని అదే చెప్తుంది. ఎనర్జీ కెన్ బి నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్ కంప్లీట్లీ, బట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఎంతైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ లూజ్ అయింది అంత గెయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో వీడు ఏమన్నాడు, టూ బాడీ, వన్ ఈజ్ ఎక్వైరింగ్ Q1 ఛార్జ్, ఒకటేమో Q1 ఛార్జ్ అంటున్నాడు, అనదర్ ఈజ్ ఎక్వైరింగ్ Q2 ఛార్జ్, రెండు పాజిటివ్. ఓకేనా? సో నేనేమనుకుంటున్నాను, రెండు పాజిటివ్ ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఛార్జ్ ప్లస్ Q అనుకుందాం, ఫస్ట్ ఇది ప్లస్ Q అనుకుందాం. సపోజ్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయింది అనుకుందాం, ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్లీ కదా. చూడండి, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయింది, becomes positively charged. రెండోది అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ చార్జ్, ఇట్ హ్యాస్ టు అటైన్ ద సేమ్ వన్. అదవుతుందా? ఇదేమో పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ అవ్వాలి. కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఏమవ్వాలి, ఇది లూజ్ అయింది కాబట్టి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది గెయిన్ అవ్వాలి. సేమ్ సపోజ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇది లూజ్ అయితే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అవుతుంది, అంటే అప్పుడు ఇది ప్లస్ Q అయితే ఇది ఎంత అవ్వాలి, మైనస్ Q అవ్వాలి. అంతే కదా, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రేషియో అడిగాడు. దెన్ ద రేషియో Q1 అంటే రేషియో ఎంత అవుతుంది, Q1 by Q2 is equal to plus Q by minus Q. That is how much, 1 by minus 1, that is minus 1 by 1, that is equal to minus 1:1. చెక్ చేసుకోండి, థర్డ్ వన్ is the right answer. ఓకేనా? -1:1 అదవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్. నోట్ చేయండి, నోట్ చేస్తారా? 1, 2, 3. లెట్ us go to fourth one. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ప్లేస్ లేదు కదా, చెప్పేస్తున్నాను. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఆర్ యూ నోటింగ్ డౌన్? లెట్ us go to fourth one, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మల్టిపుల్ చాయిస్, యాక్చువల్గా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు, బట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? ఓకే, నౌ లెట్ us go to fourth one ప్లీజ్. ఫోర్త్ వన్ జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, టూ చార్జెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్, జాగ్రత్త చూడండి, టూ చార్జెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, two charges of equal magnitudes and at a distance R exert a force F on each other if the charges are halved. If the charges are halved, and the distance between them is doubled, then the new force acting on each charge, is dash. చూడండి ఆన్సర్లో ఏం వచ్చాడు, ఫస్ట్ వన్ F/8, సెకండ్ వన్ F/4, థర్డ్ వన్
4f, fourth one f by 16. See, one thing I'll do hereafter, because it is taking long time here. Questions మీకు ఆల్రెడీ మీ బుక్లో ఉన్నాయి కదా, అకాడమీ బుక్లోని. సో బికాజ్ రైటింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సరింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. సో నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేస్తానంటే నేను క్వశ్చన్స్ రాయను. మీ పేపర్స్ మీరు ఆల్రెడీ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద బుక్స్, న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ విత్ యూ, అకాడమీ బుక్. సో అకాడమీకి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన దాని వెనకతలు మీకు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ 4 క్వశ్చన్స్ మీకోసం రాశాను నేను. హియర్ ఆఫ్టర్ ఏం చేస్తానంటే క్వశ్చన్ రాస్తాను, ఐ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ రాసి దాని యొక్క క్వశ్చన్ నెంబర్ పెట్టి చాయిస్ ఇస్తాను, 1 2 3 4. దాని సొల్యూషన్ నేను చెప్తాను ఏంటంటే, బికాజ్ క్వశ్చన్ రాసి మళ్ళీ చెప్పాలంటే టైం పడుతుంది కాబట్టి హియర్ ఆఫ్టర్ ఐ వోంట్ రైట్ క్వశ్చన్ బికాజ్ ఇట్స్ టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ నెంబర్ రాస్తాను, చాయిస్ ఇస్తాను అండ్ సొల్యూషన్ మీకు ఇచ్చేస్తాను. ఓకేనా? సో 4th క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం మనం. నెక్స్ట్ నుంచి అలా చేస్తాను, 5th నుంచి 6th నుంచి 7th నుంచి. సో ఇది ఒకటే రాస్తాను, నెక్స్ట్ నుంచి ఐ సాల్వ్. ఓకేనా? సో చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ, 2 చార్జెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్స్ ఎఫ్. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. 2 చార్జెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్, ఇట్ మే బి ప్లస్ క్యూ లేదా మైనస్ క్యూ, సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి. సో ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఎంత ఆర్, లెట్ ద డిస్టెన్స్ బి ఆర్, ఎగ్జాక్ట్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఎంత, రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అన్నాడు. ఇఫ్ ద చార్జెస్ ఆర్ హాఫ్డ్ అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ డబుల్డ్, దెన్ ద న్యూ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అని అన్నాడు. ఫస్ట్ కూలుమ్స్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఫైండ్ చేద్దాం. రిపల్సివ్ ఎంత, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ, కే తెలుసు కదా, 1/4πε0, 9 × 10⁻9, కే ఇంటూ Q1 Q2 by d square. So that is equal to k q square by r square. Equation 1. Next ఏమన్నాడు, ఈ చూడండి, if the charges are halved అంటే q/2, of course same magnitude, అలాగే plus q/2, and the distance between them is doubled, and the distance ఏమో 2 times అయింది, 2r. Now new force f dash is equal to same coulombs law, k into q1 అంటే q/2, q2 by d square 2r whole square. So that is equal to k into q square by 2 into 2 4, కింద 2r whole square అంటే 4r square. So that is equal to k into q square by 4 the 16 r square. So finally this is the equation 2. ఎంత వచ్చింది మనకి, f dash is equal to k q square by 16 r square, equation 2. Now I want ఏమడిగాడు మనకి, వాట్ ఈస్ ద న్యూ ఫోర్స్ అన్నాడు, అంటే ఎఫ్ డాష్ కావాలన్నాడు. అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా, ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్, కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్, ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఎఫ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఎఫ్ డాష్ ఆల్ రైట్ as 1/16 ఇంటూ ఎఫ్ అని రాస్తాను. చూడండి ఒకసారి, కే క్యూ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఈక్వేషన్ 1 ఎఫ్, ఒరిజినల్ ఫోర్స్. Therefore f dash is equal to f by 16. So what అదే కదా అడిగాడు, then the new force acting on each charge becomes 1/16th of f. చెక్ చేసుకున్న ఆన్సర్ 4th one is the right answer, 1/f/16. ఓకేనా? రైట్. ఈసారి నుంచి మీ క్వశ్చన్స్ మీరు బుక్లో చూసుకోండి, ఐ విల్ గివ్ ద సొల్యూషన్ బికాజ్ ఇట్స్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 5th one నోట్ చేస్తారా? Right. 5th question. ఓకేనా? 5th one చూడండి ఒకసారి. ఓకే రైట్. 5th question చూడండి. క్వశ్చన్ రాయట్లేదండి బికాజ్ టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ నౌ. డైరెక్ట్లీ ఐమ్ ఆన్సరింగ్. 5th one. అలాగే మీ పుస్తకాల మీద ఉన్నా కూడా క్వశ్చన్ చూసుకోండి. 5th చదివేస్తున్నాను మీకు. 2 చార్జెస్ 2 కూలమ్స్ 2 కూలమ్స్ అండ్ ప్లస్ 6 కూలమ్స్, 2 ప్లస్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆర్ రిపెలింగ్ ఈచ్ అదర్ విత్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ 10 న్యూటన్స్, with the force of 12 newtons. Please note down the question, please note down, please note it.
ఓకే, వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఎ స్మాల్ బ్రేక్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? సో మనం ఏ క్వశ్చన్ డీల్ చేస్తున్నాం? మనం 5th క్వశ్చన్ డీల్ చేస్తున్నాం చూడండి, మల్టిపుల్ చాయిస్లో. సో మీ పుస్తకాల్లో చూసుకోండి, 5th క్వశ్చన్ ఇక్కడ 2 చార్జెస్ ఇచ్చాడు మనకి, 2 కూలమ్స్ 6, రెండు కూడా పాజిటివ్ అండి. రిపెలింగ్ ఈచ్ అదర్ విత్ 12 న్యూటన్స్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? ఇఫ్ ఈచ్ చార్జ్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ -2, ఇదే ఛార్జెస్కి ఇక్కడ +2 కూలమ్స్కి యాడెడ్ విత్ -2 కూలమ్స్, అలాగే ఇక్కడ +6 కూలమ్స్కి యాడెడ్ విత్, ఓకే, ఏమిచ్చాడు? -2 కూలమ్స్. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఏమవుతున్నాడు? ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ విల్ బికమ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ 4 అట, ఈజ్ ఇట్ అట్రాక్టివ్? సెకండ్ వన్ 4, ఈజ్ ఇట్ రిపల్సివ్? అలాగే థర్డ్ 8, ఈజ్ ఇట్ రిపల్సివ్? ఫోర్త్ వన్ 0. సో క్వశ్చన్స్ మీ బుక్లో చూసుకోండి, ఆల్రెడీ పుస్తకంలో ఉన్నాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ రాసి ఆన్సర్ రాస్తే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సాల్వింగ్. సో ఫస్ట్ 2 ఛార్జెస్ పాజిటివ్ అన్నాడు. సో మనకి అలాగే ఫోర్స్ అలాగే ఇచ్చాడు 12 అన్నాడు కాబట్టి రిపల్సన్. సో 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 Q2 బై d². డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడా? డిస్టెన్స్ ఏమన్నాడు? ఓకే, డిస్టెన్స్ ఏమన్నది కాబట్టి ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ పెట్టుకుందాం R అని. సో R², 12 క్యాన్సల్. సో K బై R² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఈక్వేషన్ 1. Now what happens is సెకండ్ కేసులో -2 ఈజ్ యాడెడ్ ఫర్ ఈచ్. ఇక్కడ +2 + -2 ఏమవుతుంది? 0. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? -6, +6 -2 ఎంత అవుతుంది? 4 కూలమ్స్. బట్ ఒకటేమో 0 కాబట్టి ఇంకోటి 4 అవుతే ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్? Q1 Q2. సో న్యూ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ Q1 0 ఇంటూ Q2 4C బై d². సో 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. సో దేర్ ఫార్ న్యూ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఆన్సర్ 4th వన్ ఆన్సర్. నోట్ చేస్తారా? రైట్, విల్ గో టు 6th వన్. 6th క్వశ్చన్ చూడండి ప్లీజ్. చూడండి డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు, ఒకసారి మీ బుక్లో చూడండి డయాగ్రామ్. ఆ ఫిగర్ డ్రా చేస్తున్నాను మీకోసం. ఫిగర్ 1.30. ఫిగర్ 1.30లో ఏమి ఇచ్చారు డయాగ్రామ్ చూడండి. లైన్స్ ఇచ్చారండి, ఫీల్డ్ లైన్స్ చూడండి, ఫీల్డ్ లైన్స్. ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అండి. ఎలా అవుతున్నాయి చూడండి, డైవర్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి. స్టార్టింగ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, తర్వాత డైవర్స్ అవుతున్నాయి. ఇలా ఇచ్చాడు ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ లైన్స్. దిస్ ఈస్ ఫిగర్ 1.30 మీ బుక్లో, అకాడమీ బుక్లో. తర్వాత కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. పాయింట్ A, అలాగే ఇక్కడ పాయింట్ B ఇచ్చాడు. అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈస్ గివెన్ ఎస్ R. అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఫస్ట్ వన్, ఈజ్ ఇట్ EA గ్రేటర్ దెన్ EB? సెకండ్ వన్, EA less than EB, that is electric field intensity. Third one, EA is equal to EB by R. And fourth one, EA is equal to EB by R². EA is equal to EB by R². సో 6th వన్ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు మీకు. 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు A and B ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్లో, అండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్స్. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇచ్చాడు. ఒకసారి మన కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ ఫీల్డ్ లైన్స్ అలా డైవర్జ్ అవుతుంది చూడండి, డైవర్జింగ్. అంటే ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫీల్డ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది EA. అలా గ్రాడ్యువల్ ఏముంది చూడండి, ఫీల్డ్ తగ్గిపోతుంది, ఫ్లక్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ EA విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ EB. అలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు? E ఈజ్ గివెన్ బై వాట్? KQ by R². అంటే E ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R. E ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R². అంటే డిస్టెన్స్ ఇది పెరిగితే E తగ్గిపోతుంది కదా, మోర్ డిస్టెన్స్ లెస్ E ఇన్వర్స్లీ. సో AM ఎక్కడ ఉంది, BM ఎక్కడ ఉంది?
సో బి డిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ కదా, ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది అలా కూడా చెప్పొచ్చు ఆన్సర్, లేదా యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ఫీల్డ్ లైన్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఈఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈబి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. అదవుతుందా? కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఈజీ మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ రబ్ చేస్తుంది అనేది సెవెంత్ క్వశ్చన్. సెవెంత్ వన్ ప్లీజ్. మల్టిపుల్ చాయిస్లో సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా చూడండి, డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. మీ బుక్లో ఇచ్చాడు, వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి, ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. ఓకేనా? And is given some points here, A, B and C, and this is the field lines. Okay, field is going in this fashion from A to C. ఏమన్నాడు? in figure 1.31, ఇందాక 1.30, ఇది 1.31. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి అకాడమీ, ఫిగర్ 1.31. ఇన్ ఫిగర్ 1.31. ఓకేనా? వాడు ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఆన్సర్ ముందు రాద్దాం, తర్వాత ఆన్సర్ చేద్దాం. ఈ వన్, ఫస్ట్ వన్ ఈఏ గ్రేటర్ దెన్ ఈబి గ్రేటర్ దెన్ ఈసి. సెకండ్ వన్ ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబి is equal to EC. Third one, EA is equal to EC greater than EB. And last one, I am rubbing this also. Last choice. Fourth one ఏమి చేయండి చూడండి. EA is equal to EC less than EB. So question ఏమండి, figure 1.31 లో some electric field lines correspond to electrical field the figure suggests. So electric field lines ఎలా వెళ్తున్నాయి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి ఏ నుంచి సికి వెళ్తున్నాయి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, ఇక్కడ బాగా డెన్సర్గా ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ అలా విడిపోతుంది, డైవర్జ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కువ డెన్సర్ అవుతుంది. చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా వెళ్తూ ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి. సో హియర్ మోర్ లైన్స్ ఏ, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ లెస్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ డైవర్జ్ అయ్యాయి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ మీట్ అంటే ఈఏ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి, అలాగే ఈసీ దగ్గర కూడా మళ్ళీ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ, తర్వాత బి మళ్ళీ తక్కువ ఉన్నాయి, అంటే ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ. ఇక్కడ చాయిస్లు చెక్ చేసుకోండి. ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ గ్రేటర్ దెన్ ఈబీ కదా, అవునా కదా? చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ మనకి థర్డ్ వన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. చెక్ చేయండి, థర్డ్ వన్, అవునా కదా? ఒకవేళ మీరు పొరపాటు లెస్ పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఈబీ గ్రేటర్ అయిపోతుంది, ఈబీ తక్కువ కదా. చూడండి, ఈబీ ఇస్ లెస్, అక్కడ ఫీల్డ్ సెపరేట్ అయిపోతుంది, దాని తక్కువ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ బాగా దగ్గరికి ఉన్నాయి ఫీల్డ్ లైన్స్, మళ్ళీ సెపరేట్ అయ్యి మళ్ళీ దగ్గరికి అయ్యి, అంటే ఇక్కడ ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ గ్రేటర్ దెన్ ఈబీ అనమాట. సో థర్డ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఈఏ దగ్గర ఈసీ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఈబీ దగ్గర తగ్గిపోతుంది. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈబీ. ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మీ బుక్లో, ఎయిత్ వన్ ప్లీజ్. ఎయిత్ క్వశ్చన్, ద ఇంటెన్సిటీ చూసుకోండి, మీ బుక్లో చూసుకోండి. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డ్యూ టు ఏ షార్ట్ డైపోల్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిస్టెన్స్ ఆర్ యాజ్. షార్ట్ డైపోల్ ప్లీజ్ చూసుకోండి. షార్ట్ డైపోల్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ డైపోల్. మీకు ముందే చెప్పాను, మా పాత వీడియో, సెకండ్ వీడియోలో, థర్డ్ వీడియోలో మీరు చూడండి, ఎలక్ట్రికల్ డైపోల్ డెరివేషన్స్ కూడా చేశాను. షార్ట్ డైపోల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ గివెన్ బై, రెండు కేసులు యాక్సిల్ లైన్లోని ఈక్విటర్లో కూడా డిరైవ్ చేశాను. ఏంటి? ఒకటేమో 2kp/r³ యాక్సిల్ లైన్లో, అలాగే ఈక్విటర్ లైన్లో కూడా చేశాను. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది బికాజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. -kp/r
ఆర్ క్యూబ్. రెండు సందర్భంలో కూడా ఇంటెన్స్ ఎలా ఉంది చూడండి, ఇంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ క్యూబ్ ఉంది, యాక్సిల్ లైన్ ఈక్వల్ లైన్. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు కింద చాయిస్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, అక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ 1/r పవర్ 4, సెకండ్ వన్ ఈ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r క్యూబ్, థర్డ్ వన్ ఈ inversely proportional 1/r square, and fourth one e inversely proportional to 1/r. సో చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఎలా ఉంది రిలేషన్, ఆర్ క్యూబ్తో ఉంది రిలేషన్. చూడండి ఆర్ క్యూబ్ ఎక్కడ ఇదిగోండి ఇది. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, సెకండ్ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 8th క్వశ్చన్. అర్థమవుతుందా? సో ప్లీజ్ అండ్ మీకోసం క్వశ్చన్స్ రైట్, దీని క్వశ్చన్ రాస్తుంటే లాంగ్ అయిపోతుంది మనకి. సో క్వశ్చన్స్ మీ బుక్లో మీరు చూసుకోండి. I am putting the number there and solving with the choice. Next one, short dipole అయిపోయింది కదా. The intensity of electric field E due to short dipole depends upon R. 8th one. Now I'll go to 9th question please. 9th one. So one more question is left over. 9th one please. Note చేశారు కదా. 9th one please. 9th one. ఇది కూడా నోట్ చేస్తున్నాను మీకోసం. ఓకే రైట్. నైన్త్ ఏమన్నాడు చూడండి, ఇది కూడా ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ పీ బార్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ డ్యూ టు ఈక్విటోరల్ లైన్. ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడండి. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, చూడండి డయాగ్రామ్ వేస్తాను మీకోసం. డైపోల్ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది మిడ్ పాయింట్, డిస్టెన్స్ ఏ, ఇది ఏ, ఇది ఈక్వటోర్ లైన్ పాయింట్ పి, కంప్లీటింగ్ ద ట్రయాంగిల్. అండ్ ఇదేమో ఆర్ అనుకున్నాం మనం, డిస్టెన్స్ ఆర్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి ఏమో ఫీల్డ్ ఏమో ఎలా ఉంది E1, అలాగే నెగిటివ్ ఛార్జ్ వైపు ఫీల్డ్ వస్తుంది E2, అండ్ రిజల్టెంట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ఈ రిజల్టెంట్. And I will complete a triangle here. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో ఈస్ట్ వెస్ట్కి ఆపోజిట్లో వస్తుంది, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఆపోజిట్లో వస్తుంది రిజల్టెంట్. అందుకే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది క్వశ్చన్లో చూడండి, వాడు ఏమన్నా 9th ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది ఎలక్ట్రికల్ డైపోల్ మూమెంట్. చూడండి డైపోల్ ఎలా వెళ్తుంది, నెగిటివ్ టు పాజిటివ్ పి ఎలా ఉంది, ఇది పీ బార్. అలాగే ఇది ఎలా ఉంది, రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, అంటే ఇలా ఎలా ఉంది ఈ రిజల్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్, 180 degrees. చూసారా, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ఎలక్ట్రికల్ డైపోల్ ఏమి ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, రిజల్టెంట్ ఏమో ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, -k కదా, -kp బార్ ఆర్ క్యూబ్ అని వచ్చింది డెరివేషన్లో. సో వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ రిజల్టెంట్ అండ్ పి, 180 degrees. సో ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చాడు మీకు. ఏ 9th వన్లో ఆన్సర్స్ 0 degrees, second one 90 degrees, third one 180 degrees, fourth one 60 degrees. అర్థమవుతుంది మీకు. సో 9th క్వశ్చన్ మీ బుక్లో చూసినట్టుగైతే ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రికల్ డైపోల్ మొమెంట్ పీ బార్, యాంగిల్ బిట్వీన్ పీ బార్ అండ్ రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఓకేనా, ఈజ్ గివెన్ బై హౌ మచ్. చూడండి మీకు డయాగ్రామ్ వేసి కూడా చూపించానండి. బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెక్టార్ ప్రాపర్టీస్లో షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు వెక్టార్ని. ఈ వెక్టార్ని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేసినట్టుగైతే వాట్ ఇస్ ది యాంగిల్, 180 degrees. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, సి ఇస్ ద ఆన్సర్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్, 180 degrees. లాస్ట్ వన్ కూడా డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు చూసుకోండి ఒకసారి. ఫిగర్ 1. ఆల్ ఆఫ్ యూ చెక్ ఇట్. ఫిగర్ 1.32. ఆల్ ఆఫ్ యూ చెక్ యువర్ అకాడమీ బుక్. మీ బుక్ చూసుకోండి మల్టిపుల్ చాయిస్లో. ఫిగర్ 1.32లో ఫర్ ఏ సర్ఫేస్ ఎస్, for a surface S, the charge Q is given, you can see at the center, okay na? A closed surface, of course, if the charge enclosed is Q, then the net outward flux and electrical flux, how much అని అడిగాడు. ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చేయండి. 1 is it Q by epsilon naught,
2, is it 2q by epsilon naught? 3, is it 0? 4, is it q by 2 epsilon naught? Is it q by 2 epsilon naught? సో చూడండి, ఇది క్వశ్చన్, మీకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ 10th. ఒక సర్ఫేస్ ఇచ్చాడు, క్యూ చార్జ్ అన్నాడు, నెట్ అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ అన్నాడు. అంటే ఇది గాస్ లాస్ నుంచి అప్లై చేయాలి. గాస్ లాస్ ఏం చెప్తుంటాం మనకి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో? ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఫ్లక్స్ ఎలా రాస్తున్నాం మనం? ఇంటిగ్రల్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కదా, సర్ఫేస్ ఈ డాట్ ds is given by 1 by epsilon naught times q inside. This is the Gauss law actually in electrostatic. ఏంటి ఫ్లక్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఇంటిగ్రల్ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈ డాట్ ds 1 by epsilon times q. సో నెట్ అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ చార్జ్ బై epsilon naught. నెట్ అవుట్వర్డ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై q బై ఎప్సిలాన్ నాట్. ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. గాస్లో సంబంధించింది ఇది. నెట్ అవుట్వర్డ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్ ఇస్ గివెన్ బై q బై ఎప్సిలాన్. ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్? ఫస్ట్ వన్ ఇది ఆన్సర్, అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ గాస్ లాస్. ఓకేనా, అర్థమవుతుంది కదా? సో ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చండి. సో మల్టిపుల్ చాయిసెస్ 10 క్వశ్చన్స్ మీకు ఆన్సర్ చేశాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం విత్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సెకండ్ రౌండ్. అందులో కూడా మనకు ఆల్రెడీ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? అదొక 12 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా మనం ఆన్సర్ చేద్దాం. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ అంటే క్వశ్చన్స్ మీరు చూసుకోండి. ఐ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ బికాస్ బాగా లెంతీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు రైట్. ఒకవేళ చిన్నవైతే క్వశ్చన్స్ రాస్తాను మీకు. ఓకేనా, చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏమో రాస్తాను మీకు, ఇబ్బంది లేదు. లెంతీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్, ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్. మీరు బుక్ ఓపెన్ చేసి మీరు ముందు పెట్టుకోండి మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అగైన్ ఐ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఫర్ ద fill in the blanks for electric charges and fields. Okay na? Right.